Yes. In last lecture, we discussed about the intermolecular forces of attraction between two atoms, molecule, and particle. Right? There are total 5 intermolecular force of attractions are there. First one is dipole-dipole interaction. Second one is ion-dipole interaction. Third one, dipole-induced dipole interaction. Fourth one, London force of attraction or the dispersion force of attraction, or it is also called as van der Waals force of attraction. And last one, that means fifth one, it's a hydrogen bonding. Okay. Out of these 5 intermolecular force of attraction, we already discussed 2 force of attraction, that means dipole-dipole, and second one is ion-dipole interaction. Okay. Third attraction, intermolecular force of attraction is dipole induced dipole interaction. Dipole induced dipole interaction. Dipole interaction. Dipole induced dipole interaction. काल आपण लास्ट एक सेंटेन्स बघितलं होता that this type of interactions are present in between two molecule. One is non-polar molecule and another one is polar molecule. Okay, हे sentence I think मेरा कालच्या लेक्चरला लिहून दिला होता. The interactions present. Yes, okay. Interaction present between non-polar molecule and polar molecule. Okay, polar molecule तुम्हाला माहिती आहे की ज्याच्यामध्ये unequal charge separation आहे, त्याला आपण म्हणतो polar molecule or which having polar bond. ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल म्हणजे कुठले मॉलिक्यूल? बेन्झेन मॉलिक्यूल जे आहे ते आपण एक एक्झाम्पल इथे घेऊया. ओके, पोलर मॉलिक्यूल म्हणजे कुठला मॉलिक्यूल एक्झाम्पल घेऊया आपण? NH3, you can take example NH3 or you can take example of H2O. हे जे आहे ते काय आहे? पोलर मॉलिक्यूल्स आहेत आणि हा काय? नॉन पोलर मॉलिक्यूल आहे. When these polar molecule and non-polar molecule approaches towards each other, then which type of interactions are there? Dipole induced dipole interaction. What happen over here? See here, NH3. NH3 चे example घेऊया. NH3, nitrogen having lone pair of electron and a bond between nitrogen and hydrogen is polar. That's why this molecule is also polar. हा molecule काय आहे? Polar molecule आहे. Polar molecule. Right? Plus C6H6. C6H6 काय? बेन्झेन. बेन्झेन आहेत काय? नॉन पोलर मॉलिक्यूल. नॉन पोलर मॉलिक्यूल. नॉन पोलर मॉलिक्यूल. When this polar molecule and non-polar molecule approaches to each other, एकमेकांच्या जेव्हा जवळ येतात तेव्हा काय होतं? When this polar molecule and non-polar molecule approaches to each other, then polarity of the polar molecule is get induced in the non-polar molecule. ओके, मग याच्यामध्ये सुद्धा चार्जेस डेव्हलप होतात. ओके, कशा पद्धतीने? याच्यात तर चार्जेस आहेतच ऑलरेडी. NH3 याच्याकडे ऑलरेडी चार्जेस आहेत, डेल्टा प्लस आणि डेल्टा मायनस. ऑलरेडी याच्याकडे चार्जेस अनइक्वल चार्ज सेपरेशन आहे पोलर मॉलिक्यूल. नाउ when it come together with the benzene molecule, polarities also get induced in the benzene molecule. Benzene molecule चा molecular formula C6H6. C6H6 मध्ये सुद्धा काय होतं? चार्ज सेपरेशन तयार होतं. बघा, आधी होतं का असं चार्ज सेपरेशन? अजिबात नव्हतं. राईट, अजिबात चार्ज सेपरेशन नव्हता. Because of this polar molecule, when this polar molecule approaches toward the non-polar molecule, then non-polar molecule become polar. हा नॉन पोलर मॉलिक्यूल सुद्धा पोलर झाला. इथे लिहायचंय काय? लिहायचंय नॉन पोलर मॉलिक्यूल. नॉन पोलर मॉलिक्यूल. नॉन पोलर
molecule with induced dipole. Induce means to generate. नवीन जनरेट झाला, आधी नव्हता बघा, आधी नव्हता हा, बरोबर, हा नवीन जनरेट झाला. ओके, आधी जे आहे ते याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे चार्जेस नव्हते बघा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता. when this polar molecule approaches towards the non-polar molecule, then polarities get induced in the non-polar molecule and non-polar molecules become polar molecule. A non-polar molecule काय झाला, polar molecule झाला, राईट. आणि आता मग या दोन मॉलिक्यूल मधलं जे काय फोर्स ऑफ इंटरॅक्शन आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, त्याला काय म्हणायचं, डायपोल इंड्युस्ड डायपोल इंटरॅक्शन्स. ओके, सॉरी, इथे निगेटिव्ह आहे ते इथे पॉझिटिव्ह घेणार आणि इथे निगेटिव्ह घेणार. ओके, येस, चला. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हायड्रोजन आणि कार्बन मध्ये होईल. हे दोन मॉलिक्यूल मधलं बघतोय आपण. कार्बन आणि नायट्रोजन, हायड्रोजन मध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे म्हणून तर कार्बन आणि हायड्रोजन मध्ये बॉन्ड आहे बेटा. बॉन्ड म्हणजेच काय, बॉन्ड म्हणजेच काय, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, हे लक्षात ठेवा. बॉन्ड म्हणजेच फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. एका स्टुडंटचा क्वेश्चन आलाय की सर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कार्बन हायड्रोजन मध्ये आहे का, आहे, म्हणून तर बॉन्ड फॉर्मेशन झालं ना. बॉन्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. ओके, ओके सर, आयन डायपोल इंटरॅक्शन नाही. आता इथे आयन डायपोल इंटरॅक्शन नाही कारण इथे आयन नाहीये, एखादा आयोनिक कंपाऊंड इथे प्रेझेंट नाही, राईट. येस, मग आता हे दोन मॉलिक्यूल जे आहे ना डायपोल डायपोल मध्ये कन्वर्ट झाले बघा, बरोबर ना. हे आधी जे आहे ते एक नॉन पोलर होता, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल. आता हे दोघं जे आहे ते डायपोल डायपोल जे आहे ते इंटरॅक्शन तयार झालं बघा. पोलॅरिटी इज गेट इंड्यूस इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ओके, ओके, हे ओव्हरऑल आपण घेतलंय बेटा. हे ओव्हरऑल आपण चार्ज सेपरेशन फक्त दाखवलंय, असं नाही दाखवलंय मी की कार्बनवर पॉझिटिव्ह आणि इकडे निगेटिव्ह. ओव्हरऑल दाखवलंय की ज्याचं काय चार्ज सेपरेशन आहे, जो पॉझिटिव्ह असेल तो या निगेटिव्ह कडे जे आहे ते अट्रॅक्ट होईल, असं मला सांगायचं आहे. असं नाही मी सांगितलंय की याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आणि याच्यावरती निगेटिव्ह. हायड्रोजनवर निगेटिव्ह नाही, हायड्रोजनवर पॉझिटिव्ह होती. ओके, हे ओव्हरऑल चार्ज सेपरेशन दाखव. ओके, कळलं हे. नेक्स्ट one is fourth and very important, London dispersion force. London dispersion force. London dispersion force. This force initially invented by scientist Fritz London. बरोबर, या सायंटिस्टचं जे काही नेम आहे दॅट इज फ्रीज लंडन. Initially invented by Fritz London in 1930. म्हणून या फोर्सला काय म्हटलेलं आहे, तुम्हाला लिहायचं असेल तर लिहा. के मार्केट स्टुडंट, तुम्हाला जर समजा एखादा पॉईंट नवीन वाटत असेल तर तुम्ही लिहू शकता. बस एवढा पॉईंट नंतर किंवा हायड्रोजन बॉन्डिंग नंतर मग तुम्हाला काही गरज नाही पडणार, मग रिपिटेशन नाहीये. ओके,
initially invented by Fritz London, and then this force was elaborated by scientist van der Waal. ओके, नंतर व्हॅन डर वाल फोर्सने जे आहे ते व्हॅन डर वालने काय केलं, या फोर्सला मोर इलॅबोरेट करून सांगितलं, एक्सप्लेन करून सांगितलं, त्यामुळे त्याला काय म्हटलं जातं, व्हॅन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन पण म्हटलं जातं. ओके, लंडन डिस्पर्शन फोर्स इज प्रेझेंट बिटवीन, पुढे लिहायचं आहे, इंटरॅक्शन्स present between interaction present between two non-polar molecules, interaction present, yes, between two non-polar molecules. दोन नॉन मध्ये जे काय इंटरॅक्शन्स आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज लंडन डिस्पर्शन फोर्स. ओके, म्हणजे हा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आहे आणि हा एक नॉन पोलर आहे. ओके, नॉन पोलर हे दोघे जे काही नॉन पोलर मॉलिक्यूल आहे, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल मध्ये जे काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज लंडन फोर्स ऑर डिस्पर्शन फोर्स. ओके, हे दोघे नॉन पोलर आहे. ही डायग्राम ड्रॉ करायची नाही, हे फक्त तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी. नॉन पोलर मॉलिक्यूल मध्ये जे काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज लंडन फोर्स ऑर डिस्पर्शन फोर्स. फॉर एक्झाम्पल, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन प्रेझेंट बिटवीन टू फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू O2, F2, CO2, CH4, etc. येस, जेवढा लंडन फोर्स किंवा डिस्पर्शन फोर्स जास्त असतो तेवढा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पण जास्त असतो. ते मी तुम्हाला सांगणारच आहे. हे सेंटेन्स लिहिलं का? ओके, लिहिला? पुढे बघा आता. मग हे लंडन फोर्स हे कसं डिस्कवर झालं असावं? जर तुम्ही बघितलं असेल, येस, मी हायड्रोकार्बन मध्ये ते सांगेल नंतर. येस, सियर, आपल्या घरी जे काही सिलेंडर आहे त्याच्यामध्ये ब्युटेन आणि आयसोब्युटेनचं मिक्सचर आहे, राईट. आणि ब्युटेन हा नॉन पोलर मॉलिक्यूल आहे. किंवा नॅचरल गॅस जो काही सीएनजी आहे, त्या सीएनजीचं जे सिलेंडर तुम्ही जर शेक करून बघितलं तर ते लिक्विड सारखं जे आहे ते फील होतं. ओके, आणि ऍक्च्युअली जे काही CH4 मिथेन मॉलिक्यूल जो आहे तो नॉन पोलर आहे, बरोबर. पण ह्या मिथेनला जर तुम्ही कूल केला आणि प्रेशर दिला तर याचं लिक्विड तयार होतं. याचा अर्थ काय? दोन मिथेन मॉलिक्यूल एकमेकांच्या जवळ येत आहेत. ओके, लिक्विड तयार होतं, याचा अर्थ काय? गॅसेस मॉलिक्यूल एकमेकांच्या जवळ येत आहेत. याचा अर्थ त्याच्यामध्ये काहीतरी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असला पाहिजे, आणि दॅट फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज कॉल्ड लंडन फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. बरोबर. मग हे कसं झालं असावं, की कुठला फोर्स आहे की ज्याच्यामध्ये ऍक्च्युअली जे एक्झिस्ट आहे तो फोर्स आहे. फॉर एक्झाम्पल, सपोज हा न्यूक्लियस आहे, दोन ॲटम आपण इथे कन्सिडर करूया. ओके, हा न्यूक्लियस आहे and these are various shells around that nucleus. Okay, and those are electrons, right. Now this is another atom. त्याच्या ऍडजस्टंट नॉन पोलर मॉलिक्यूलचा ॲटम आहे, त्याचा हा न्यूक्लियस आहे आणि त्याचे हे शेल्स आहे. ओके, केअरफुली ऑब्झर्व करायचं आहे. आणि त्याचे हे इलेक्ट्रॉन्स आहे. ओके, आता हे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आहे, ते कंटिन्युअसली रिव्हॉल्विंग मध्ये. ओके, हा इलेक्ट्रॉन आणि हा इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये रिपल्शन आहे, आणि हे इलेक्ट्रॉन कंटिन्युअसली जे आहे ते रिव्हॉल्विंग आहे, अशी कंडिशन आहे. बट ॲट एनी गिव्हन इन्स्टंट द चार्ज सेपरेशन किंवा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन बिकम्स अनइक्वल इन टू मॉलिक्युल्स. ओके, असा एक इन्स्टंट येईल ना, हे इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होताना असा एखादा इन्स्टंट येईल की त्या इन्स्टंटला या इलेक्ट्रॉनचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन आहे ते अनइक्वल असेल. फॉर एक्झाम्पल, सपोज असा एक इन्स्टंट आला की त्या इन्स्टंटला
जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहे त्याची पोझिशन कशी होऊ शकते, राईट. हे इलेक्ट्रॉन जे आहे ते या साईडला आहेत. ओके, हा एक इन्स्टंट आला विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड, असा काहीतरी टाइम आला की त्या टाइमला याचे इलेक्ट्रॉन इकडे आणि याचे इलेक्ट्रॉन इकडे, मग हे इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियस मध्ये काय होईल, अट्रॅक्शन होईल ना. असं तरी काहीतरी एक इन्स्टंट येईलच की त्या इन्स्टंटला एका मॉलिक्युलचे, एका ॲटमचे जे आहे ते इलेक्ट्रॉन आणि दुसऱ्या ॲटमचा न्यूक्लियस याच्यामध्ये एका कुठल्या तरी एका इन्स्टंटला जे आहे ते डायपोल जे आहे ते क्रिएट होईलच. ओके, मग काय होईल, हे इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियसला अट्रॅक्ट करतील, मॉलिक्यूल काय होईल, डिस्टॉर्ट. हा ॲटम किंवा मॉलिक्यूल काय होईल, डिस्टॉर्ट होईल. याचे इलेक्ट्रॉन एका साईडला प्रेशर दिल्यामुळे, आफ्टर ऍप्लिकेशन ऑफ प्रेशर, न्यूक्लियस एका साईडला, याचे इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते सर, याचं न्यूक्लियस एका साईडला आणि इलेक्ट्रॉन एका साईडला. ऍक्च्युली ही थेअरी आपल्याला जड जाईल. तुम्हाला सर मग ते रिव्हॉल्व कसं होणार, हे एका पर्टिक्युलर एका विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड साठी आपण बोलतोय. ओके, मग हे काय होईल, आता हा निगेटिव्ह चार्ज आहे, हा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, इथे जे आहे ते फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन क्रिएट होईल and that is called as London force. It's a very weak force of attraction. It's the weakest force of attraction. बरोबर, या जगामध्ये सगळ्यात वीक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कुठला असेल तर हे लंडन फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. also called van der Waal force. van der Waals force of attraction, also called as van der Waals force of attraction. van der Waals force of attraction, त्याला आपण van der Waal force of attraction म्हणतो, because this force was successfully explained in more detail by scientist van der Waal, right? yes. तर अशा पद्धतीने हे जे आहे ते दोन ॲटम मध्ये किंवा दोन नॉन पोलर ॲटम मध्ये किंवा दोन नॉन पोलर मॉलिक्यूल मध्ये जे काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, दॅट इज विकेस्ट फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ॲज लंडन फोर्स और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. ओके, what these forces are affect on the melting point and boiling point. Okay, don't compare this force with gravitational force. Don't compare this force with gravitational force. ओके, हे दोन मॉलिक्यूल मध्ये इतके मॉलिक्यूल इतके स्मॉल आहे की ते आपल्या डोळ्यांना दिसू पण शकत नाही, राईट. आणि इतक्या स्मॉल मॉलिक्यूल मध्ये एवढा स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, म्हणजे हा विकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. याला कंपॅरिझन करूच नका तुम्ही कशासोबत, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सोबत. ओके, येस. ओके, आकांक्षा, येस, तोच पॉइंट आपण घेणार आहोत आता. येस, पुढे घ्यायचं आहे. हे मी आता रफ करतो एवढं, मला इथे काही पॉइंट्स राईट डाऊन करायचे आहेत. आता पुढे घ्यायचं आहे. van der Waal फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज कॉल्ड लंडन फोर्स, हे पॉइंट झालेला आहे. पुढे घ्यायचं आहे. येस, नेक्स्ट पॉइंट राईट डाऊन करायचा आहे. van der Waal फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किंवा त्याला लंडन फोर्स म्हणा. van der Waal फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन्स, van der Waals force of attraction depends on surface area of molecule. एखाद्या मॉलिक्यूलचा सरफेस एरिया किती आहे त्याच्यावरती जे आहे ते van der Waal फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन डिपेंड असतो. ओके, येस, मॉलिक्युलर वेट वाढला की van der Waal फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढणार, तेच तर मी सांगतोय इथे. ओके, क्लियर. van der Waal force of attraction depends on surface area of molecule. As surface area increases, molecular mass increases, surface area increases. As surface area increases, van der Waal force of attraction increases. Okay, पुढे लिहायचं आहे. van der Waal force of attractions, van der Waal force of attraction is responsible for
is responsible factor for melting point and boiling point, for melting point and boiling point in non-polar molecules, in non-polar molecules. That means as surface area, as molecular mass increases, van der Waals force of attraction also increases, कारण surface area वर depend आहे, right? म्हणजे एखादा मॉलिक्यूल एवढा आहे, त्याचा सरफेस एरिया एवढाच आहे. एखादा मॉलिक्यूल एवढा आहे, सरफेस एरिया जास्त आहे. ओके, ज्याचा सरफेस एरिया जास्त आहे त्याचा व्हॅन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन पण जास्त असेल, बॉइलिंग पॉइंट पण जास्त असेल. ओके, पुढे लिहायचं आहे, ॲज मॉलिक्युलर मास increases, as molecular mass increases, as molecular mass increases, melting point or boiling point also increases, right? एक एक्झाम्पल आपण घेणार आहेत, हाऊ मॉलिक्युलर मास increases and boiling point and melting point increases. ओके, हे राईट डाऊन झालं असेल तर सांगा. आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. सरफेस एरिया म्हणजे साइज ऑफ मॉलिक्यूल. येस, यू कॅन से दॅट. बरोबर. काय सांगितलं, ॲज मॉलिक्युलर मास increases, बरोबर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट also increases. येस. मला आता एक सांगा, या सेंटेन्स वरून याचं एक ऍप्लिकेशन जर आपण केलं, केदार सरांचा मेल्टिंग पॉइंट जास्त असेल की माझा मेल्टिंग पॉइंट जास्त असेल? तसंच केमिस्ट्री लक्षात राहणार नाही. येस, व्हेरी नाईस केदार सर. बिकॉज as molecular mass increases, melting point and boiling point is also increased, because melting point and boiling point in non-polar molecule depends on surface area of the molecule. Okay, as surface area increases, van der Waals force of attraction is also increases. Okay, हा, तर आता हा पॉइंट तुमच्या लक्षात आला असेल. येस, ओके, पुढे घ्या आता. हा, नेक्स्ट दोन एक्झाम्पल आपण इथे घेणार आहोत. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ n-pentane. Boiling point of n-pentane is 309.4 Kelvin and ISO आणखी इथे घेतलेले निओपेंटेन घेतलेले, तर निओपेंटेन आपण घेऊया. निओपेंटेन 282, sorry, just 1 second. हा, 282.7 घेतले. हे आपण तुम्ही निओपेंटेन, आता दोघे पेंटेन आहे, दोघांकडे 5 कार्बन आहे. मग हे कसं झालं असेल? आता मॉलिक्युलर मास तर वाढलं, बरोबर, मॉलिक्युलर मास तर वाढलाय, दोघांचं सेम आहे, तरी पण मग आता याचा बॉइलिंग पॉइंट कमी, याचा जास्त आहे. ते कशामुळे? बिकॉज ऑफ साइज. सियर एन पेंटेन 5 कार्बन atoms, 1 2 3 4 and 5 carbon atom. Terminal carbon having 3 hydrogen atom, because valencies of carbon is 4. Then hydrogen, then hydrogen. Okay, this much surface area is occupied by n-pentane. बरोबर, एवढा जे आहे ते, बरोबर, n-pentaneचा एवढा मोठा सरफेस एरिया आहे. आणि निओपेंटेन जर घेतला तर निओ मीन्स सेकंड कार्बन विच हॅव्हिंग 2 मिथाइल ग्रुप्स. ओके,
hydrogen, 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 इकडे कार्बन, हायड्रोजन, हायड्रोजन आणि हायड्रोजन, निओपेंटेन. बघा, this much surface area is acquired by निओपेंटेन. मग आता निओपेंटेनचा सरफेस एरिया कमी आहे, दॅट्स वाय इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीज. ओके, पुढे एक सेंटेन्स लिहायचं, ॲज. हे सेंटेन्स तुम्हाला 12वी साठी आता इथून पुढे कंटिन्यू लागणार आहे. ॲज ही परत परत मी लिहून देणार नाही. ॲज सरफेस एरिया increases, van der Waals force of attraction, van der Waals force of attraction increases, and melting point and boiling point increases. Right? Surface area increases, van der Waals force of attraction increases, and melting point, boiling point also increases. Right? आणखी एक सेंटेन्स लिहायचंय, ॲज ब्रांचिंग increases. आता इथं ब्रांचिंग होतं का काही? ऑल कार्बन atoms आर जॉईन इन अ स्ट्रेट चेन विदाउट एनी ब्रांचिंग. इथे ब्रांचिंग आहे बघा, याला इकडे एक कार्बन अटॅच आहे, इकडे एक कार्बन अटॅच, ब्रांचिंग आहे. ओके, पुढे लिहायचं, ॲज ब्रांचिंग increases, as branching increases, van der Waals force of attraction, van der Waals force of attraction decreases because surface area decreases, right? Decreases, and boiling point and melting point decreases. लक्षात आला? As molecular mass increases, melting point, boiling point increases, but as branching increases, melting point, boiling point decreases. Yes. हा, दोन हेलियम ऍटम मध्ये कुठला फोर्स असेल तर दॅट इज कॉल्ड ॲज डिस्पर्शन फोर्स. नॉन पोलर मॉलिक्यूल मध्ये, बरोबर, जो फोर्स आपण म्हणतो ना की आता याचे फोर्स असू शकत नाही, तिथे कुठला फोर्स आहे? व्हॅन डर वाल्स फोर्स, कारण हा सगळ्यात वीक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, बरोबर. आता आपण हे दोन आता इथे जे आहे ते जोडले, या दोन हँड मध्ये सुद्धा काहीतरी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल, आहे का? पाल भिंतीने चालली आहे, त्या पालीचा पाय आणि भिंत याच्यामध्ये सुद्धा काहीतरी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, दॅट इज व्हॅन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. लक्षात आलं का? आपण हँड जे आहे ते एकमेकांच्या जवळ आणतो, काहीतरी अट्रॅक्शन आहे ना त्याच्यामध्ये, आलं लक्षात? व्हॅन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, it's a very weakest physical force of attraction than all force exist on the universe. Okay, चला नेक्स्ट पॉइंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट आपण आता डिस्कस करणार आहोत, दॅट इज कॉल्ड ॲज हायड्रोजन बॉन्डिंग. फिफ्थ and last intermolecular force of attraction, that is hydrogen bonding. Hydrogen bonding. First of all, write down the definition of hydrogen bonding, and then we are going to see in detail about hydrogen bonding. Write down hydrogen bonding. The electrostatic force, जसे टेक्स्टबुक मध्ये दिले तसेच तुम्हाला राईट डाऊन करून देणार. The electrostatic force of attraction, the electrostatic force of attraction between positively
positively polarized hydrogen, polarized hydrogen and hydrogen atom of one molecule, atom of one molecule, of one molecule and highly electronegative atom, highly electronegative, highly electronegative atom of another molecule, of another molecule, of another molecule is called hydrogen bond. It's called hydrogen bond. It's a special type of bond. Okay. पहिलं तर आपण बघूया की इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स म्हणजे काय. अ फोर्स विच एक्झिस्ट बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस. फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस. अपोजिट चार्जेस. बरोबर. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन पॉझिटिव्हली पोलराइज्ड पोलराइज्ड म्हणजे काय. फॉर एक्झाम्पल सपोज हाइड्रोजन आणि क्लोरीन बॉन्ड आहे. You know that chlorine is more electronegative than hydrogen. Therefore, chlorine abstract all electron density towards itself, and therefore it having a maximum electron density as compared to hydrogen. And this acquire delta a negative charge, and this acquire delta positive charge. As the charge distribution is unequal, याला म्हणायचं पोलराइज्ड मॉलिक्यूल. लक्षात आलं. पोलराइज्ड. आणि त्यात मध्ये पॉझिटिव्हली चार्ज काय हा हाइड्रोजन आहे. पॉझिटिव्हली पोलराइज्ड हाइड्रोजन. बरोबर. आता कुठला एक मॉलिक्यूल आपण घेतलाय. फॉर एक्झाम्पल सपोज Cl हाइड्रोजन. दिस मॉलिक्यूल इज पोलर मॉलिक्यूल, डेल्टा मायनस अँड डेल्टा प्लस. ओके. पॉझिटिव्हली चार्ज हाइड्रोजन आहे ऑफ वन मॉलिक्यूल. मग आता हा मॉलिक्यूल आहे अशा पद्धतीचा आहे. आता हायड्रोजननी जर समजा क्लोरीन कडे इलेक्ट्रॉन मागितले तरी हा क्लोरीन त्याला इलेक्ट्रॉन देणार नाही. लक्षात आलं. कारण ते एकाच मॉलिक्यूल मध्ये. मग काय होईल. टू सॅटिस्फाय इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशियन्सी हायड्रोजन फॉर्म्स पार्शियल बॉन्ड विथ अनदर मॉलिक्यूल. आणि अनदर मॉलिक्यूलचा कुठला आयटम इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. त्याचं सुद्धा चार्ज सेपरेशन डेल्टा मायनस आणि डेल्टा काय प्लस आहे. मग याच्यामध्ये पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन करतो. partial bond formation करतो. To satisfy its electron deficiency, hydrogen forms a partial bond with electronegative atom of another molecule. लक्षात आलं. हा कोण आहे. इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह ॲटम एका मॉलिक्यूलचा आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम अनदर मॉलिक्यूलचा. त्याच्यामध्ये जो काही बॉन्ड आहे दॅट इज कॉल्ड हायड्रोजन बॉन्डिंग. तुम्ही मला सर हे तर डायपोल इंटरॅक्शन पण झाला होऊ शकतं ह्या मॉलिक्यूल मध्ये. नाउ वी आर गोइंग टू सी अनदर एक्झाम्पल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. हायड्रोजन, ऑक्सिजन, हायड्रोजन. In the water molecule, oxygen having delta plus charge, oxygen having delta minus charge, and this hydrogen also delta plus charge. Right. Now, this is another water molecule. This is another water molecule which having hydrogen, oxygen, hydrogen. In that water molecule, hydrogen again delta plus, oxygen delta minus, delta plus. What happened over here? This is the electron deficient hydrogen. हा electron deficient hydrogen of one molecule. Right. आता हा जो आहे तो या ऑक्सिजन कडे इलेक्ट्रॉन नाही मागणार. काय करेल तो. It forms a partial bond between one atom of hydrogen atom of one molecule and electronegative atom of another molecule. दुसऱ्या मॉलिक्यूलचा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम आहे त्याच्यासोबत काय करेल पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन करेल. and this bond is called as hydrogen bond. हायड्रोजन बॉन्डिंग. लक्षात आलं. हे झालं वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये.
इन अमोनिया आल्सो नाइट्रोजन, हायड्रोजन, हायड्रोजन, हायड्रोजन. ओके, आता this hydrogen is having delta plus charge, delta minus, delta plus, and delta plus charge, right? Now hydrogen, electropositive atom of one molecule. Now this hydrogen going to form a bond with another electronegative atom. म्हणजे कुठला असेल आता इथे थोडा कलर चेंज करतो, जरा कलरफुल लेक्चर वाटेल. नायट्रोजन, हायड्रोजन, हायड्रोजन, हायड्रोजन. बघा आता a bond between electropositive atom of one molecule and electronegative atom of another molecule is called hydrogen bonding. लक्षात आलंय? म्हणजे हायड्रोजन बॉन्डिंग होण्यासाठी रिक्वायर्ड कंडिशन काय? व्हॉट आर द रिक्वायर्ड कंडिशन टू फॉर्म हायड्रोजन बॉन्डिंग? समजा तुम्ही मला सर मग मिथेन मॉलिक्यूल मध्ये असेल का हायड्रोजन बॉन्डिंग? Is this hydrogen is able to form hydrogen bonding with another methane molecule? क्या समझे? क्या समझे? Is this methane molecule can form hydrogen bonding with another molecule? चला पटकन तुम्हाला काय वाटतं? What are the required condition? पहिलं तर काय कंडिशन आहे? हायड्रोजन ॲटम शुड बी अटॅच टू इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम. मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमला अटॅच पाहिजे तर हायड्रोजन बॉन्डिंग होते. ओके, कंडिशन्स मी लिहून देतो. कंडिशन्स फॉर हायड्रोजन बॉन्डिंग. कंडिशन्स फॉर हायड्रोजन बॉन्डिंग. काय काय कंडिशन आहे? पहिली कंडिशन, हायड्रोजन must attach to hydrogen must attach to hydrogen must attach to electronegative elements such as oxygen, nitrogen, halogen, etc. halogens etc. ओके, या ॲटम्सला जर हायड्रोजन अटॅच असेल then and then that hydrogen shows ability to form hydrogen bonding. अदर हायड्रोजनची ॲबिलिटी नाही. म्हणजे हा जे आहे ते हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करू शकत नाही, कारण कार्बन हा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट नाही. लक्षात आलं कंडिशन? येस कुंदन. अँड देन ते काय क्वेश्चन टाकला रे हर्षल? स्लोप ऑफ PVP कॉन्स्टंट. येस, फार पुढे पळू नका, माझ्यासोबत पळा. काय काय मुलांना फार पुढे पळायचा प्रयत्न करतात, फार पुढच्या पण गोष्टी ज्या आहेत ते मला सांगून ठेवतात आधीच. ओके, ठीक आहे, काय हरकत नाही पळालं तर. बेस्ट शिक्षक तो असतो, तुम्हाला माहिती आहे का? मी तर म्हणतो आई आणि शिक्षक हे सारखेच असते. तुम्हाला माहिती आहे की एखाद्या आईला जर समजा 3 मुलं असेल तर आई काय करते? त्या मुलांना जर घेऊन जायचं असेल तर जो चालतो ना त्याला सांगते पुढे चल, तुला मी सांगते, तुला रस्ता सांगते, चल पुढे. बरोबर ना? तो पुढे चालत असतो, आई त्याला सांगत असते कुठं वळायचं काय. तो चालतो कारण तो चालण्यासाठी समर्थ आहे. ओके, ज्या मुलाला जस्ट चालता येत आहे आई त्याला हाताशी धरते, बरोबर? हाताशी धरते आणि त्याला जे आहे ते चालवत घेऊन जात असते. ज्याला चालता येत नाही त्याला कडेवर घेते. आलं लक्षात? म्हणजे इथे सगळे चालतायत, सगळे सोबत चालतायत. त्या आईकडे भेदभाव नाहीये, हा तो आईचा भेदभाव नाहीये. लक्षात आलं का? म्हणजे समोरच्याने समजू नये की आईने ते त्याला कडेवर का घेतलं, त्याला हाताशी का धरलं, बरोबर?
जो हा खाली पायी चाललाय त्याने म्हणू नये की अरे तो कडेवर बसलाय, नाही. हे डिस्क्रिमिनेशन नाहीये. त्या आईच्या मनात हे डिस्क्रिमिनेशन नाहीये. पण त्या आईच्या मनात ही भावना आहे की माझ्यासोबत हे तिघही पुढे चालले पाहिजे. लक्षात आलं? मग आम्ही तसेच आहोत. शिक्षक हा असंच असतो. ज्याला चालता येतं त्याला सांगतो, ज्याला येत आहे ना सांगतो की चल तू पुढे चल, मी तुला गायडन्स करेन. बरोबर? जे आमच्या सोबत चालणार आहे त्यांना आम्ही फरफटत का होईना आणणार आहे. जो चालू शकत नाही त्याला ऍटलीस्ट आम्ही कडेवर घेऊन पण चालणार आहे. आलं का लक्षात? तर अशा पद्धतीचं ही शिक्षण प्रणाली आहे. ओके. तर आता पुढे हायड्रोजन मस्ट अटॅच टू इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट सच ॲज ऑक्सिजन, नायट्रोजन, हायड्रोजन. याच्या हाच काय करेल, हायड्रोजन बॉन्डिंग शो करू शकेल, अदरवाईज नाही. लक्षात आलं हे सगळं? हायड्रोजन बॉन्डिंग. आता या हायड्रोजन बॉन्डिंगचे दोन टाइप्स आपण बघणार आहोत. इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग अँड इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. हे लिहिलंच असेल सगळ्यांनी, रफ करतो मी. टाइप्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. टाइप्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. टाइप्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. पहिला, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. आणि इथे दुसरं आपण घेऊया किंवा नंतर घेऊया, इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेझेंट इन बिटवीन टू सिमिलर ऑर डिफरंट मॉलिक्यूल. पण दोन वेगवेगळे मॉलिक्यूल पाहिजे. बरोबर? म्हणजे हे हा एक मॉलिक्यूल आणि हा एक मॉलिक्यूल, दोघांमध्ये जो काही बॉन्ड आहे हायड्रोजन बॉन्ड, याला इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग म्हणायचं. ओके. आणि एकाच मॉलिक्यूल मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग. बरोबर? एकाच मॉलिक्यूल मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. बरोबर? हे एकाच मॉलिक्यूलचे दोन ॲटम आहेत, या दोघांमध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे, याला काय म्हणायचं, इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. लक्षात आलं? पहिले इंटरमॉलिक्युलर बघूया. राईट डाऊन. हायड्रोजन बॉन्डिंग present between two similar, two same or different molecule. Two same or different molecule. Different molecule. Concentrate on this similar, say two word. याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट कर. दोन मॉलिक्यूल आहेत, मग ते दोन सेम असू शकतात किंवा डिफरंट असू शकतात. त्याच्यामध्ये जे हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. फॉर एक्झाम्पल सपोज हायड्रोजन, ऑक्सिजन, हायड्रोजन हा एक मॉलिक्यूल झाला, आणि दुसरा मॉलिक्यूल आपण इथे राईट डाऊन करूया, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, हायड्रोजन. या दोघांमध्ये जे काय बॉन्डिंग आहे दॅट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्युलर. मग हे दोन मॉलिक्यूल सेम असू शकतील किंवा डिफरंट असू शकतील. इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. दोन मॉलिक्यूल डिफरंट पण असू शकतील. फॉर एक्झाम्पल सपोज अमोनिया वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह होतो. अमोनिया हा गॅस आहे. बरोबर? अमोनिया जो काही गॅस आहे तो वॉटर मधून जर आपण पास आउट केला तर वॉटर मध्ये तो डिझॉल्व्ह होतो. का? बिकॉज इट फॉर्म हायड्रोजन बॉन्डिंग विथ वॉटर मॉलिक्यूल. वॉटर मॉलिक्यूल सोबत हायड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करतो, ह्या झाला वॉटर मॉलिक्यूल, राईट. आणि अमोनियाचा जो काय आहे हायड्रोजन, तो जो आहे तो याच्यासोबत काय करतो, सॉरी इथे नायट्रोजन आहे. ओके. बघा, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह ॲटम ऑफ ammonia molecule is form bond with electronegative atom of oxygen of water molecule. बघा, दोन मॉलिक्यूल आहेत, दोन सेम असू शकतात किंवा दोन डिफरंट असू शकतात. यालाही तुम्ही काय म्हणू शकता, इंटरमॉलिक्युलर. इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. राईट? कळलं? that two molecule may be same or may be different. Okay, such a type of intermolecular hydrogen bonding is called intermolecular hydrogen bonding. Okay, पुढे बघा आता सेकंड हायड्रोजन बॉन्डिंग. कुठले?
इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. कोण जॉईन होते रे एवढं शेवटला? ईश्वर ढोले, रुपेश भाटे, काय दोघं फिरायला गेले ते काय सोबत कुठं? इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रा मीन्स विदिन सेम. ओके, इंट्रामॉलिक्युलर म्हणजे विदिन सेम. ओके, इंट्रामॉलिक्युलर. पुढे लिहायचं आहे हायड्रोजन बॉन्डिंग. हायड्रोजन बॉन्डिंग प्रेझेंट विदिन सेम मॉलिक्यूल. विदिन सेम मॉलिक्यूल. एकाच मॉलिक्यूल मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल सपोज इथायलेने ग्लायकॉल. इथायलेने ग्लायकॉल म्हणजे कसं? 2 OH group is present on adjacent carbon atom. For example, suppose here CH2 OH आणि इथे OH. Here एकाच ऍटम मध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेमेंट पण आहे, इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह काय हायड्रोजन पण आहे. ओके, हियर दिस इज द इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह इलेमेंट. बरोबर, हा काय करेल? इट्स गोइंग टू सॅटिस्फाय इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशियन्सी बाय फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऑक्सिजन ऍटम. बघा, एकाच मॉलिक्यूल मध्ये इथं दोन वेगवेगळे मॉलिक्यूल होते किंवा दोन डिफरंट मॉलिक्यूल होते. नाव हायड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेझेंट विद इन सेम मॉलिक्यूल. याला काय म्हणायचं? हायड्रोजन बॉन्डिंग. राईट, याला काय म्हणायचं? हायड्रोजन. कुठली हायड्रोजन बॉन्डिंग? इंट्रामॉलिक्युलर. इंट्रामॉलिक्युलर. इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. कळला? इंट्रामॉलिक्युलर आणि इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग हे लक्षात ठेवायचं आहे. आणि कॉलेजच्या एक्झाम साठी नेहमी विचारलं जातं. नेहमी तुमची कॉलेजची एक्झाम या चॅप्टर वरती जर असेल, हा क्वेश्चन असणार म्हणजे असणार. एक्सप्लेन हायड्रोजन बॉन्डिंग आणि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. हे एक एक एक्झाम्पल तिथे मेन्शन करायचं आहे. यस, संपला. आता हे सगळे जे आहे ते इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन संपला. याच्यानंतरचा जो काय पॉइंट आहे, कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गॅसेस. नेक्स्ट पॉइंट कॅरेक्टरिस्टिक. वन मोर एक्झाम्पल घेऊ. कशाचा? इंट्रामॉलिक्युलरचा. ओके, चला एक अजून एक्झाम्पल घेतो इंट्रामॉलिक्युलरचा. एक अजून एक्झाम्पल घेतो. इथे घेऊ, इथे लिहितो. इथे लिहितो इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. जस्ट 1 सेकंड. Yes. Okay. See here. Salicylic acid. Now see here, this is the electropositive hydrogen and this is electronegative oxygen of same molecule. एकाच मॉलिक्यूल मध्ये. आणि हे काय करणार? बॉन्ड फॉर्म करणार एकाच मॉलिक्यूल मध्ये. याला म्हणायचं इंट्रामॉलिक्युलर. इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. कळला? इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग.
हायड्रोजन. लक्षात आलं का? हे एकाच मॉलिक्यूल मध्ये बघा, विदिन सेम मॉलिक्यूल. येस, ओके. तर टाइम पण झालाय, आता इथे थांबूया आपण.